Hello friends, I am Jay Naik, Assistant Professor, SSSS Government First Grade College, Chennagiri. In previous session, we discussed about the cost accounting standards. There are totally 24 cost accounting standards, but for our syllabus, only 12 are prescribed. Among those, in previous session, we discussed from 1 to 6. Today, let us see the remaining cost accounting standards which are prescribed for our syllabus. So as we know, the meaning of cost accounting standards is like this. Cost accounting standards are a list of financial standards and rules to be followed by the business organization while undertaking the cost accounting process. So this control are applicable to large companies and not to small business organizations. So here the seventh cost accounting standard is employee cost. So as we know, employee cost is relating to the employees. It is also considered as, or it is also called as labor cost. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಈ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ 1 to 6 ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ 7 to 12 ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ 7 to 12 ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 7th ಒನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ. ಇದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದರ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ನೋಡೋಣ. ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ paid or payable for the services rendered by the employees, including temporary, part-time and contract employees of an entity, is called employee cost. So generally, employee cost includes salaries, wages, allowances, bonus, incentives, contribution to provident fund, employee welfare and other benefits. So employee cost is divided in different parts. So the cost incurred for existing employee and also the employees who are retired. That means that employee cost is treated as future benefits. So employee cost ಅಲ್ಲಿ existing employees ಕೊಡುವಂಥ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ಹಾಗೆ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸನ್ನು, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಗೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ, ಲೀವ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ಮೆಂಟ್, ಅದರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, VRS, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಜನರಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್, leave with pay, statutory provision for insurance against accident or health scheme, statutory provision for workman's compensation, medical benefit, then subsidies on food, subsidies on housing, subsidies on education to children, subsidy on recreational facilities, subsidies for conveyance, then leave travel concession and some other facilities. So these are comes under benefits. So here to treat the employee cost we have some principles. So these principles are used to measure the employee cost. ನೋಡಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. Employee cost shall be ascertained taking into account the gross pay, including all allowances payable, along with the cost of the employer of all the benefits. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ತಗೋಬೇಕು. ಬೋನಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಗ್ರೇಷಿಯಾ
ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ಬೋನಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಷಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು. ದೆನ್ ಎನಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ directors and other officers of a corporate body, that also considered as employee caste. Then separation caste relating to voluntary retirement, retrenchment, termination, etc. Then after that, employee caste shall not include imputed caste. Imputed ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಂತ ಹೇಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಅದು ಯಾವುದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಅಸರ್ಟೈನ್ಡ್ by the idle time hours multiplied by the hourly rate applicable to the idle employee or group of employees. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐಡಲ್ ಟೈಮನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಹವರ್ ರೇಟ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ವೇರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಕೌಂಟೆಡ್ ಅಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, variances due to normal reasons relating to employee cost shall be treated as a part of employee cost. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವೇರಿಯನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಹೌ ಟು ಅಸೈನ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಾಸ್ಟ್? So there are again certain principles. So first one, where the employee services are traceable to a cost object, such employee's cost shall be assigned to the cost object on the basis such as time consumed or number of employees engaged, etc. or similar identifiable measures. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ವೈಲ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ವೆದರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಟು ದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಾಲಿಟಿ ಶಲ್ ಬಿ ಅಡ್ಹೇರ್ಡ್ ಟು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆಯಾ, ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಾಸ್ಟ್ ನೇರವಾಗಿ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೇರ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೇಸಬಲ್ ಟು ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದೀಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅಸೈನ್ ಟು ಸೂಟಬಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಲೈಕ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗುವಾಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಸನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿ, ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಡಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವೋ, ಅಥವಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಅಥವಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಏನು ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಡನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸೈನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಾಸ್ಟ್. Then next is CAS 8, Cost Accounting Standard on Cost of Utilities. So Cost of Utilities ಬಗ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್. Utilities means significant inputs such as power, steam, water, compressed air and like, which are used for manufacturing process but do not form a part of the final product. ಅಂದರೆ ಇವು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ, ಈ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ, ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಈಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಶೆಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಶೆಲ್ ಬಿ measured at cost of purchase including duties, taxes and other direct expenses. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂಥ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಓನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಶಲ್ comprise direct material cost, direct employee cost, direct expenses and factory overheads. ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಯುಟಿಲಿಟೀಸನ್ನು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಯುಟಿಲಿಟೀಸನ್ನು ನಾವೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಆ ಯುಟಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂಥೇಳಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ transfer shall be added to the cost of utilities determined as per paragraph 5.3.1. ಸೊ 5.3.1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ. ಆದರೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್, ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಯುಟಿಲಿಟೀಸು, ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಯುಟಿಲಿಟೀಸು ಬೇರೆ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಇರಬಹುದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವುಗಳ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಆಯಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ದೆನ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ವೈಲ್ ಅಸೈನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್, ಟ್ರೇಸಬಿಲಿಟಿ ಟು ಎ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಫೀಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಶಲ್ ಬಿ ದ ಗೈಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಯುಟಿಲಿಟಿನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಅದು ಆದಷ್ಟು ಮಿತವ್ಯಯವಾಗಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ವೇರ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೇಸಬಲ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಶಲ್ ಬಿ ಅಸೈನ್ ಆನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಯುಟಿಲಿಟೀಸನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಸನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಟು ದೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂಸೇಜ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯುಟಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ CAS 9 ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಸ್ಟೋರ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಪ್ರಮೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಬಲ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ನೇಚರ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಬೈ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್.
ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ವರೆಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ, ಅವ್ರು ಬಳಸೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂಥ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ means the packing materials that enables to store, transport, inform the customer, promote and otherwise make the product marketable ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಹಾಗೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಟಣ ಅಂಥೇಳಿ, ಬೆಂಕಿ ಪೊಟ್ಟಣ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಇಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ಅಥವಾ 12 ಬೆಂಕಿ ಪೊಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬೂರ್ಜಿ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗಲಿ, ಹಾಗೆ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ. ಅಂತಹ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದರಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಅದೊಂದು ಸೈಜ್ವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಪೈಲಟ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಫೀಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಪೈಲಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿಯಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ವಿತ್ ಆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೀಗ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೋಬೋದು ಅದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಸ್ CAS 10, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್ which can be identified or linked with the cost object other than direct material cost and direct employee cost is called direct expense. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸರ್ವಿಸನ್ನು ರೆಂಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಶೆಲ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟ್ರೇಸಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಫೀಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭವಾಗಿರಬೇಕು, ಮಿತವ್ಯಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಾಟ್ ಔಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಶೆಲ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಅಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಅಗ್ರೀಡ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದೋಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 5.2
1 shall be determined on the basis of ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ದೇರ್ ವಿತ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಇನ್ ಲಂಪ್ ಸಮ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ amortized on the basis of the estimated output or benefit to be delivered from the direct expenses. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಕರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆಗಿಂದಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಲಂಸಮ್ಮಾಗಿ ಒನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಮರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಇಂತಿಷ್ಟು ಅವಧಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅಮರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಆ್ಯನ್ ಐಟಮ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀಟ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಾಲಿಟಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಏನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CAS is 11 ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ಇದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚುಗಳು ಬರ್ತಾವೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹೆಡನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಶೆಲ್ ಬಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚುಗಳು ಬರ್ತಾವೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೀಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, if the lease is an operating lease, the entire rental value shall be included in the administrative overhead. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲೀಸ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಲೀಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ ಅಂದಾಗ ನಾವೇನು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ರೆಂಟ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವೇನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಲೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಈ ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶಲ್ ಬಿ ಅಮರ್ಟೈಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಂಥೇಳಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ procured from outside shall be determined at invoice or agreed price including all other expenses relating to that. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಗ್ರೀಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚುಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎನಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಗ್ರಾಂಟ್, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ನೇಚರ್ ರಿಸೀವಬಲ್ with respect to any administrative overhead shall be reduced for ascertainment of cost of the object to which such amount are related. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿನ ಪಡಿಬೋದು. ಇಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಶೆಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಎನಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲಾಮಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲಾಮಿಟೀಸ್, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ CS 12 ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆನ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. The cost of all activities which have the objective of maintaining or restoring an asset in or to us a state in which it can perform its required function at intended capacity and efficiency is called repairs and maintenance cost. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದು ದಕ್ಷವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಪೇರ್ಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಹೌಸ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶಾಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮಬಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಸ್ಪೇಸ್, ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್, equipment used, utilities and other resources used in such activity. ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಆ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸನ್ನು ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಲೇಔಟಲ್ಲೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಲೇಔಟಲ್ಲೇ, ನಮ್ಮ ಮಿಷನರಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವೋ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ inside the entity shall include charges payable to the contractor and the cost of material consumed, like that. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ AMC ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಆನ್ಯಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Then cost of repairs and maintenance job carried out by contractor at its premises shall be determined at invoice paid or agreed price including duties ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದರೆ ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಶಲ್ include charges made by the contractor and cost of own material consumed, consumable stores, spares, manpower, etc. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರ್ಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಖರ್ಚೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಷ್ನಲಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಬಿ ಟ್ರೇಸ್ಡ್ ಟು ಎ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಫೀಸಿಬಲ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಿತವ್ಯಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ವೇರ್ ದ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೇಸಬಲ್ ಟು ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಶಲ್ ಬಿ ಅಸೈನ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಐದರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್: ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಈ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಯಿತು. 12 ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನು ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ.
ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜನರಲಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಇದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಸೆಷನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅನದರ್ ಟಾಪಿಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.